اب کچھ بیمار آئیں گے نکل کے، رمضان شریف کا مہینہ آ گیا نا، کوئی کہے گا میرے پیر میں درد ہے، کوئی کہے گا میرے گھٹنوں میں درد ہے، کوئی کہے گا کہ مجھے چکر آتے ہیں روزہ رکھ لیتا ہوں، کوئی کہے گا کہ مجھے کمزوری ہو جاتی ہے روزہ رکھ لیتا ہوں، کوئی کہے گا میرے جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے، کوئی کہے گا کہ میرا لیور کام نہیں کرتا ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ بیمار آئیں گے نکل کے۔ یہ بیماری لوگوں کے سامنے چل سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گی بیماری۔ دلوں کے راز جانتا ہے میرا رب۔ آقا فرماتے ہیں سومو تصاحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جا۔ مہینہ جب اس کا آخری عشرہ آتا تھا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور کبھی نفل کے لیے ہم کو رات میں نہیں جگاتے، لیکن جب رمضان شریف کا آخری عشرہ آتا تھا تو حضور ہم کو جگا دیتے تھے، فرماتے تھے کہ سو مت بلکہ اللہ کی عبادت کرو۔ ایسا برکت والا مہینہ کل ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے، جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الرحمہ وفتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا برکت والا مہینہ کیا ہوگا؟ انسان کا کھلا دشمن دو چیزیں ہیں، ایک ہے شیطان اور دوسرا ہے نفس۔ دو چیزیں انسان کی کھلی دشمن۔ شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا، بچا نفس، تو نفس کو مارنے کے لیے روزہ ہے، نفس کو مارنے کے لیے روزہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر رمضان شریف کے روزے رکھنے فرض کر دیے گئے جیسا تم سے پچھلے والوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزہ کس لیے آتا ہے؟ رب فرماتا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور متقی آدمی کیسے بنتا ہے؟ شیطان ہے جو نیکی سے روکتا ہے، اسے اللہ نے قید کر دیا۔ نفس ہے جو نیکی سے روکتا ہے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب فرماتے ہیں نفس کو مارنے کے لیے روزہ ہے، نفس کو توڑنے کے لیے روزہ ہے۔ اب آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، آدمی کہتا ہے نا رمضان کے مہینے میں فلاں گناہ کرتا پھر رہا ہے، رمضان کے مہینے میں فلاں عیاشیاں کرتا پھر رہا ہے۔ تو سنو، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ پیر کا بھی ہوتا ہے، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے۔ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، حرام چیزوں کی طرف پیر سے چل کر مت جاؤ، رک جاؤ، اس کا نام روزہ ہے۔ حرام مال ہاتھ میں مت لو، اس کا نام روزہ ہے۔ کسی کی غیبت مت کرو، اس کا نام روزہ ہے۔ کانوں سے کسی کی غیبت برائی مت سنو، اس کا نام روزہ ہے۔ تو کانوں سے برائی سننے سے رک جاؤ، اس کا نام روزہ ہے۔ پیروں سے کسی حرام کام کی طرف مت جاؤ، رک جاؤ، اس کا نام روزہ ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے، یہ روزہ ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہے۔ انسان افسوس کا مقام تب ہے کہ جاڑوں میں روزہ آئے تب بھی بہانے بناتا ہے، گرمیوں میں روزہ آئے تب بھی بہانے بناتا ہے۔ کون سے مہینے میں روزہ آئے؟ گرمیوں میں آئے تب نہیں رکھتا، جاڑوں میں آئے تب نہیں رکھتا۔ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، رمضان شریف کا ایک روزہ کوئی جان بوجھ کر کے بلا عذر شرعی اگر چھوڑ دیتا ہے، اس کے بدلے پوری سال روزے رکھے تب بھی ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ کتنا ثواب کا کام ہے، کتنا بڑا مبارک مہینہ ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے۔ ہم قسمت والے ہیں، ہم نصیبے والے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تشریف لا رہا ہے، جس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں روزی بڑھا دی جاتی ہے، جس میں برکتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ جو نعمتیں انسان پوری سال نہیں کھا پاتا ہے، وہ اس ایک مہینے میں انسان کو نعمتیں کھانے کو مل جاتی ہیں۔ تو ایسے مبارک مہینے کا استقبال کرو، روزے رکھ کر کے زندگی کو گزارو، اللہ کی عبادت کر کے زندگی کو گزارو۔ افسوس تب ہوتا ہے مسجد میں جا کر کے 10 منٹ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، تراویح کی نماز کا معاملہ آئے تو کوئی کہتا ہے میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی کہتا ہے کہ میرے جسم میں تکلیف ہے، کوئی کچھ بہانہ بناتا ہے، کوئی کچھ بہانہ بناتا ہے۔ نقیب اہل سنت میں آپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کبھی دیکھو ڈاکٹر کی دکان پہ جائے گا تو گھنٹوں لائن میں لگا رہے گا، پاسپورٹ بنوانے کے لیے جائے گا تو پوری صبح جائے گا تو شام کو نمبر آتا، پورے دن لائن لگا کر کے
खड़ा रहेगा तब घुटनों में दर्द नहीं होता, तब पैरों में दर्द नहीं होता। अगर किसी और के कहीं आधार कार्ड में नंबर चेंज कराने का मामला आ जाए पूरे दिन लाइन लगा के खड़ा रहेगा। नाम में संशोधन कराने का मामला आए तो पूरे दिन खड़ा रहेगा। पैन कार्ड बनवाने का मामला आ जाए तो पूरे दिन खड़ा रहेगा। आईडी बनवाने का नंबर आ जाए तो पूरे दिन लाइन लगा करके खड़ा रहेगा। 1 घंटा तरावी में खड़े होने के लिए पैर में दर्द होता है। 1 घंटा कुरान से तरावी सुनने के लिए इंसान के जिस्म में दर्द होने लगता है। याद रखो ये बहाने लोगों के सामने चल सकते हैं, मेरा रब तो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है। मेरा रब तो दिलों के राज जानता है। मेरा रब तो दिलों के खतरात से वाकिफ है। उस रब की बारगाह में बहाना नहीं चलेगा। जिंदगी इस हाल में गुजार करके जाओ कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाए। और जब इधर जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग कहें गद्दार मुस्तफा का नहीं वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो ये कहा जाएगा ये नाज में अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से इस ठाक से मंगों के गुजारे नहीं होते। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रोजा मुत्तकी बनाने के लिए आता है, सुभान अल्लाह, परहेजगार बनाने के लिए आता है। माशाअल्लाह। मौला नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इस्राइल साहब बिल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप परेशान तो नहीं हो रहे? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कारी इस्राइल अख्तर मसूदी साहब किबला की आमद हो चुकी है। ये रोजा हमें मुत्तकी बनाने के लिए आता है, परहेजगार बनाने के लिए आता है। मौला अली शेर खुदा से किसी ने पूछा कि रमजान शरीफ के रोजों के ताल्लुक से नबी का क्या ख्याल है, नबी क्या फरमाते हैं? तो एक मिसाल दी मौला अली शेर खुदा ने, कहा एक वो लोहा है जो मैदान में पड़ा है, बारिश उस पर गिर रही है, धूल ने उसको हटा दिया, उसका रंग बदल गया, बेकार हो गया लोहा। अब उसे दुकान पर लेकर जाओ, दुकानदार ने हटा दिया कि हम इसका कुछ नहीं करेंगे। मंडी में लेकर गए तो 1 पैसे का भाव नहीं लगा उस लोहे का। कोई उस लोहे को लेने के लिए तैयार नहीं। मिसाल समझना बख्शी नवाबगंज वालों, किसी ने उस लोहे को नहीं लिया, लेकिन वही लोहा जब लोहार के पास लेकर आए तो लोहार ने उसे वापस नहीं किया। वो उसकी सलाहियत जानता था, वो उसकी सलाहियत से वाकिफ था। उसने लोहार ने वापस नहीं किया, उस लोहे को उठाया और भट्टी के अंदर डाल दिया। और जब भट्टी के अंदर डाल दिया, बारिश का सताया हुआ लोहा, हवाओं का सताया हुआ लोहा, गर्दिशे अय्याम का सताया हुआ लोहा, उसको सबने वापस कर दिया, लेकिन लोहार ने वापस नहीं किया। वो जानता था कि ये लोहे के अंदर सलाहियत है। ऐ लोगों, ये रमजान शरीफ का महीना पूरी साल गुनाहों में काट दी। जुए के करीब गए, शराब के करीब गए, अय्याशियों के करीब गए, पूरे साल 11 महीने अय्याशियों में गुजार दिए। ये रोजे का महीना वो बरकत वाला महीना आया है। इस मुबारक महीने में तौबा कर लो, रब की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है। मेरे रब की रहमत का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे रब की बारगाह में आओगे, मेरा रब तुमको वापस नहीं करेगा। नबी की बारगाह में आओगे, नबी तुमको वापस नहीं करेंगे। इश्क़ रसूल की गर्मी अपने अंदर पैदा करो। इश्क़ रसूल की भट्टी में जब आ जाओगे तो मेरा रब तुमको कबूल फरमा लेगा, मेरा रब तुमको कबूल फरमा लेगा। ऐ लोगों, ये रमजान शरीफ का महीना, इसमें नबी फरमाते हैं कि अगर कोई किसी रोजेदार को इफ्तार करा दे तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको मेरे हौज से पिलाएगा। बेशक। और ये फजीलत एक घूंट पानी से इफ्तार कराने वाले के लिए भी है, और एक खजूर से अगर कोई किसी का रोजा खुलवा दे तो उसको भी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज से कयामत के दिन पिलाएगा।
صرف ایک کھجور سے افطار کرا دے تو یہ ثواب ہے، ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ کھلوا دے تو کتنا ثواب ہے۔ آج افطاریاں بھی امیروں غریبوں والی ہو گئیں، آج افطاریاں بھی غریبوں اور امیروں والی ہو گئیں۔ مجھے پردھانی کے الیکشن میں اٹھنا ہے اس لیے دکھاوے کے لیے افطاریاں ہو رہی ہیں، مجھے نیتا بننا ہے اس لیے دکھاوے کے لیے افطاریاں ہو رہی ہیں۔ غریب الگ لائن لگائے کھڑے ہیں، غریبوں کو کوئی پوچھ تک نہیں رہا ہے، اور امیروں کو بلا بلا کر کے افطار کرایا جا رہا ہے۔ ارے پوری سال جو گوشت کھاتے ان کو افطار کرانے سے تو ثواب تو ملے گا، لیکن مزہ تھا کہ غریبوں کو بلا کر کے افطار کراتے۔ اگر کوئی کسی کو کچھ دیتا بھی ہے نا، امام صاحب کو بھی اگر نذرانہ دیں گے تو 27ویں شب میں دیں گے، کپڑے دیں گے تو 27ویں شب میں دیں گے۔ بتاؤ کون ہے درزی جو 3 دن میں کپڑے سل کے دے دے گا؟ کون سا درزی ہے جو 3 دن میں کپڑے بنا کر کے دے دے گا؟ یہ حال ہے آج ہماری قوم کا۔ اگر واقعی امام کا درد تھا نا تو جیسی رمضان شروع ہوتا کہتے حضرت اپنے بھی کپڑے بناؤ اور اپنے گھر والوں کے بھی کپڑے بناؤ۔ ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، جتنا وقت بڑھتا جائے گا اتنے ریٹ بڑھ جاتے ہیں درجیوں کے۔ 27ویں شب میں کپڑے دے رہے ہو امام کو؟ اس کے بچے انتظار کرتے ہیں کہ اس بار عید پر ہم کو نئے کپڑے ملیں گے۔ ایسے کپڑے ملتے ہیں، جا کر کے سلے سلائے لے کے آتا ہے بیچارہ، نہ تو کسی کا مڈا صحیح سے بیٹھتا ہے، نہ کسی پیجامہ الگ جا رہا ہے، کرتا الگ جا رہا ہے۔ ارے پہلے پیسے دے دیتے تو اپنے بچوں کا ناپ دلوا کر کے سلوا لیتا۔ جو قوم اپنے اماموں کے اچھے دن دیکھنا پسند نہیں کرتی، اس کے اچھے دن کبھی نہیں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے اس کے اچھے دن۔ کیا امام کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا امام کے گھر والے نہیں ہیں؟ ہم نے ان کو غلام بنا کر کے رکھ دیا معاذ اللہ۔ کسی کا دل دکھا کر کے خوشی اختیار مت کرنا۔ مولانا روم فرماتے از ہزارہ کعبہ یک دل بہترست، دل بدستابر کے حج اکبرست۔ کسی مسلمان کا دل رکھ لینا، کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دینا، یہ حج اکبر ہے، اللہ بڑے والے حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کے دل توڑنے کا سبب مت بنو، دل جوڑنے کا سبب بنو۔ میرا رب دلوں کے راز جانتا ہے، میرا رب دلوں کے خطرات سے واقف ہے۔ افطاری کراؤ تو غریبوں کو بلاؤ، غریبوں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کے کھلاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، وہ غریبوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، اپنے گھر پہ افطار کراتے تھے، سبحان اللہ، اپنے گھر پہ افطار کراتے تھے، روزانہ لے کے آ جاتے۔ اب بیوی تو بیوی ہوتی، ایک دن بیوی نے کہا کہ سنو حضرت، آج صرف افطاری اپنے آپ کرنا، کسی مہمان کو لے کے مت آنا۔ آج اب یہ نافرمانی نہیں ہے، کہیں آپ سوچو کہ بیوی نافرمانی کر رہی ہے اپنے شوہر کی، نہیں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا ہے کہ آج آپ کرو گے افطاری، کسی مہمان کو لے کر مت آنا۔ عورتوں کو دیکھو بیچاری آدھی رات سے اٹھ جاتی ہیں سحری بنانے کے لیے، اور دوپہر ہونے کے بعد جو ہے کچن میں چلی جاتی ہیں کھانا بنانے کے لیے۔ کتنی محنتیں کرتی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھاتی ہیں۔ یہ صاحب دسترخوان پہ بیٹھے کبھی کھانے میں عیب نکال لیں، کبھی شربت میں عیب نکال لیں، کبھی کسی میں عیب نکال لیں۔ یہ حال ہے، اس کی پریشانی تو دیکھو، وہ کب سے بیٹھی ہے، دوپہر سے کچن میں لگ جاتی، کبھی یہ کھانا بنانا، کبھی پکوڑی بنانا، کبھی افطار کے لیے شربت کا انتظام کرنا، کبھی پھلوں کو کاٹنا، اس میں بچوں کو بھی دیکھنا، نماز بھی پڑھنا۔ ادھر آدھی رات سے اٹھ جاتی ہیں سحری بنانے کے لیے۔ تم تو سو رہے ہو آرام سے، جب آدھا گھنٹہ رہ جاتا تب بیچاری آتی اٹھانے کے لیے، اٹھتے کیوں نہیں؟ ٹائم ختم ہونے والا ہے سحری کا۔ تب اٹھیں گے صاحب، منہ دھو کے آئیں گے اور سحری کھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے، پھر کھانے میں عیب نکالیں گے۔ نبی فرماتے کھانے میں عیب مت نکالو، اچھا لگے تو کھا لو، اچھا نہ لگے تو مت کھاؤ، کھانے میں عیب مت نکالو۔ کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ بعض آدمی ہوتے ہیں نا کہ جب جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو کھانے میں عیب نکال دیتے ہیں۔ ان عورتوں سے پوچھو کہ جو بیچاری کب سے کھانا بنانے کے لیے مہمان کے لیے لگی رہتی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم، میں تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ مہمانوں کو پکڑ کے لاتے تھے اور غریبوں کو لا کر کے دسترخوان پہ افطار کراتے تھے۔ تو ایک دن بی بی نے کہا کہ آج اکیلے کرو گے گھر میں افطاری، کسی کو لے کر مت آنا۔ تو عمر فاروق اعظم کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے حصے کا کھانا ہے؟ کہا ہاں آپ کے حصے کا تو کھانا ہے۔ کہا وہ کھانا مجھے دے دو، ایسا کرو وہ کھانا ادھر رکھ دو اور مجھے سرکہ اور کھجور دے دو، میں اس سے روزہ کھول لوں گا، یہ کھانا جو ہے میرے حصے کا غریبوں کو دے دو، وہ افطار کر لیں گے۔
بے شک बीबी की आंखों में आंसू आ गए, कहती है मेरे शौहर आप परेशान मत हो, थोड़ा सा वक्त मुझे और दे दो, 10-15 मिनट का जो भी वक्त मांगा हो कि मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ, आप लाओ गरीबों को और खिलाओ, मैं इफ्तार उनके लिए बनाती हूँ। क्या मिला पैगाम कि हमको गरीबों को इफ्तार कराना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। जो फितरा रमजान के महीने ईद के मौके पे हम निकालते हैं ना, वो फितरा रमजान के महीने में शुरू में ही हम निकाल दें और गरीबों के घर पे खामोशी के साथ दे दें, उनके घर का खर्चा चल जाएगा। उनके बच्चों के कपड़े नहीं बने हैं तो कपड़े बन जाएंगे उन गरीबों के। हम ईद के बाद निकालते हैं फितरा, अरे फितरा तो हम रमजान के महीने में कभी भी निकाल सकते हैं। तो तवज्जो दो, अपने इलाके में देखो, मोहल्ले में देखो कि कोई गरीब ऐसा तो नहीं है कि जिसको हमारी मदद की जरूरत है। अरे गरीबों तुम मदद किया करो गरीबों की, अमीरों को तो मैंने रुसवा करते हुए देखा। गरीबों तुम मदद किया करो गरीबों की, अमीरों को मैंने रुसवा करते हुए देखा। अगर वो राशन की एक थैली भी देंगे ना तो पहले फोटो खींचेंगे, फिर उसको इंटरनेट पे अपलोड कराएंगे, फिर उस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे। ये गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाना है। अपने पड़ोस में देख लिया करो, कोई परेशान हाल है तो खामोशी के साथ उसकी मदद कर दिया करो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आप जानते हो, इमाम हुसैन के बेटे। 100 ऐसे परिवार थे मदीने में जिनके घर का खर्चा टोटल इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाते थे, टोटल खर्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाते थे। एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर उनके बेटे ने कहा, अब्बा रात में आप बोरी पीठ पर लाद कर ले जाते हो, ये जवान बेटा कब काम आएगा आपकी, आप मुझे इजाजत दे दो, मैं उनके घरों पे राशन पहुंचा आऊंगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो, फरमाते हैं बेटा अगर मैं तुझे ये सामान पहुंचाने के लिए भेजूंगा तो मुझे उनके नाम भी तुझे बताना पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले फला मदीने शरीफ में फला घराना गरीब का है, उसका नाम जाहिर हो जाए, मैं नहीं चाहता। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पीठ पर, कांधे पर निशान बना हुआ था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का निशान देख करके लोगों ने सोचा ये निशान किस चीज का है, तब वो राज जाहिर हुआ था। और मदीने शरीफ के वो 100 परिवार ऐसे थे, उन्हें आज तक पता नहीं चला कि उनके घर गल्ला कौन पहुंचाता है, उनके घर खाने का सामान कौन पहुंचाता है, कौन है जो उनके घर गल्ला पहुंचा देता है। सुबह को उठते तो दरवाजे पर रखा हुआ मिलता था, आज तक पता नहीं चला। और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर्दा फरमा गए, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से तशरीफ ले गए, तब उन परिवार वालों को पता चला कि हमारे घर में जो राशन आता था वो कोई और नहीं देता था, वो इमाम हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचाते थे। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने वाले, साबित थे मोहम्मद के घराने वाले। ऐ मेरे अजीजों, किसी गरीब की गुर्बत का मजाक मत उड़ाना, किसी गरीब की गुर्बत को जाहिर मत करना। अगर देना है, किसी की मदद करना है तो खामोशी के साथ उसकी मदद करो। अगर किसी गरीब के काम आना है तो खामोशी के साथ उसकी मदद करो। पहले मिसाल बोली जाती थी नेकी कर और कुएं में डाल, आज ये बात जाहिर हो जाती है नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर यूट्यूब पे डाल। आज ये हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, गरीब सामने आया, फोटो लिया, इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, फला गरीब की मदद करता तुम्हारा भाई, फला नेताजी ने राशन बांटा है, फला नेताजी ने कंबल बांटे हैं, फला नेताजी ने ये मदद की है, फला नेताजी ने ये मदद की है। ये रज़ाए इलाही के लिए नहीं है, ये नबी की रजा के लिए नहीं है। अरे नबी की रजा के लिए तो तब होता कि तू मदद भी कर देता, तेरा नाम भी नहीं आता है, पता चलता कि मेरे घर में ये मदद किसने की है, अल्लाह राजी हो जाता। अल्लाह तो दिलों के राज जानता है, अल्लाह तो दिलों के खतरात से वाकिफ है, नबी तो सब कुछ जानते हैं। अरे अल्लाह कबूल फरमा ले, उसका रसूल कबूल फरमा ले। जब दुनिया से जाते तो तुम्हारी ये शान होती कि लहिद में इश्क रुखे लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह जिंदाबाद, बहुत अच्छे से। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह मेरे अजीजों,
اللہ کو راضی کرو, اس کے رسول کو راضی کرو. دنیا تو ویسے بھی سب سے خوش نہیں ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی سے خوش نہیں ہے, وہ ترقی کر جائے تو پڑوسی پڑوسی کو دیکھ کے جل رہا ہے, تو ہم انہیں خوش کرنے کے چکر میں کیوں اپنی نیکیاں ختم کریں. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. میدان کربلا کے 72 شہیدوں نے یہ سوچا تھا کہ ہمارا نام تختیوں پہ لگا کر کے لکھا جائے گا؟ کبھی جنگ بدر کے شہیدوں نے یہ سوچا تھا کہ ہمارے نام کی تختیاں لگائی جائیں گی, ہم شام شہادت نوش کر رہے ہیں؟ لیکن آج لوگ یاد کرتے ہیں ان کو, رب کی رضا کے لیے انہوں نے کام کیا تھا. کیا غازی پاک نے یہ سوچا تھا کہ میرا نام گھر گھر ہو جائے گا؟ آج گھر گھر نام ہے غازی پاک کا. اللہ کو راضی کرو نا, رسول کو راضی کرو نا, مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرو نا, تمہارا نام خود ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں, بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ماشاءاللہ, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو اللہ کو راضی کرو. یہ رمضان شریف کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے. یہ رمضان شریف کا مہینہ بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے. اب کچھ بیمار آئیں گے نکل کے, رمضان شریف کا مہینہ آ گیا نا, کوئی کہے گا میرے پیر میں درد ہے, کوئی کہے گا میرے گھٹنوں میں درد ہے, کوئی کہے گا کہ مجھے چکر آتے ہیں روزہ رکھ لیتا ہوں, کوئی کہے گا کہ مجھے کمزوری ہو جاتی ہے روزہ رکھ لیتا ہوں, کوئی کہے گا میرے جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے, کوئی کہے گا کہ میرا لیور کام نہیں کرتا ہے, کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ. بیمار آئیں گے نکل کے. یہ بیماری لوگوں کے سامنے چل سکتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گی. دلوں کے راز جانتا ہے میرا رب. آقا فرماتے ہیں سومو تصاحو, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. آج ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر چاول کھائے تو صحت خراب ہو جائے گی, تو ڈاکٹر کے کہنے پہ چاول چھوڑ دیں گے ہم. صحیح بات بول رہا ہوں نا میں؟ ڈاکٹر کہہ دے شوگر ہو گیا ہے, میٹھا مت کھانا, اگر کھایا تو تمہاری شوگر بڑھ جائے گی, تو ڈاکٹر کے کہنے پہ شوگر چھوڑ دیں گے. ڈاکٹر کہہ دے کہ لیور کمزور ہو گیا ہے, اب تم کو میٹ وغیرہ سب چھوڑ دینا ہے, اب اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, تو ڈاکٹر کے کہنے پہ گوشت جیسی چیز کو چھوڑ دے گا آدمی؟ ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ رہا ہے. گوشت حلال ہے ہمارے لیے, مچھلی حلال ہے ہمارے لیے, میٹھا حلال ہے ہمارے لیے. ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم حلال چھوڑ سکتے ہیں, اپنے رب کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑ سکتے, اپنے رسول کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑ سکتے. ڈاکٹروں کے اوپر اتنا بھروسہ, اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہمارا. ڈاکٹر کہہ دے صحت گر جائے گی تمہاری اگر یہ کھایا, تو ڈاکٹر کی بات پہ بھروسہ ہے, اور نبی فرما رہے ہیں سومو تصاحو, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے, تو نبی کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہمارا ہے. قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ. کہہ دو ڈاکٹر تو جھوٹا ہے, میرے نبی کا فرمان سچا ہے, میرے نبی کا فرمان سچا ہے. نبی نے فرمایا اللہ, پبلک تو جمی رہے گی. آپ کی محبت ہے افتخار بھائی. یہ ابھی میرے بعد ایک خطیب اور ہیں, ان نے بہت بڑی قربانی دی ہے آج میرے لیے. صحیح بات ہے, ورنہ ہر جلسے میں اعظم بھائی ہم سے پہلے بولتے ہیں. آج پہلی بار اعظم بھائی سے پہلے ہم بولے. یہ صرف محبت ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے, آمین. اور ابھی 2 شاعر بیٹھے ہیں, اگر میں ہی بولتا رہا تو 12 بجے کے بعد تو ان کے وکٹ گرنا شروع ہو جائیں گے, یہ مجھے معلوم ہے. ہاں خیر, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کوئی نہیں جائے گا تو بہت اچھی بات ہے, آل رسول آئیں گے. ارے آج نبی کی آل آ رہی ہے, سبحان اللہ. ہاں, نبی کی آل آ رہی ہے, سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں قیامت میں سارے رشتے, سارے خاندان ختم ہو جائیں گے, میرا رشتہ باقی رہے گا, میرا خاندان باقی رہے گا. تو آج آل رسول کے قدموں کی برکت ہے آپ کی بستی میں, آپ اپنی قسمت پہ ناز کرو.
जितने लोग यहाँ बैठे हो, इतने स्टेशन और एयरपोर्ट पे हजरत के इस्तकबाल के लिए खड़े रहते हैं लोग हार फूल लेके, लेकिन वो ऐसी शख्सियत है कि किसी का चेहरा देख के नहीं जाते हैं, मोहब्बत देख करके जाते हैं। सुभान अल्लाह, भीड़ माशाअल्लाह। देख करके नहीं जाते, ये नहीं कहते कितनी भीड़ कर लोगे मैं आऊंगा, तो कुछ नहीं, जितने लोग होते हैं सबको मोहब्बतों से नवाजते हैं। बेशक अरे ये अखलाक मिला कहाँ से है? ये अखलाक मदीने वाले मुस्तफ़ा से मिला है, बेशक। ये उनका खानदान। ऐ मेरे अजीजों, तो रोजा नबी ने फरमाया सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। अब सेहतमंद होने का मतलब क्या है? तवज्जो देना मेरी तरफ। एक वो गाड़ी है इफ्तिखार भाई जिसकी सर्विस ना कराई जाए, पूरी साल उसको चलाया जाए, ना मोबियल बदलवाओ उसका, कोई सर्विस मत कराओ उसमें, बताओ क्या गाड़ी चलेगी? इंजन खराब हो जाएगा, इंजन बैठ जाएगा, धुएं निकल जाएंगे गाड़ी के अंदर से, गाड़ी खराब हो जाएगी अगर पूरी साल चलाया जाए, उसकी सर्विस ना कराई जाए वक्त पे। यही हाल हमारे लीवर का है। पूरी साल हम अल्लाह की नेमतें खाते हैं, 11 महीने लगातार, कहीं तला खा रहे हैं, कहीं भुना खा रहे हैं, कहीं खुश्क खा रहे हैं, कहीं तर खा रहे हैं। ये अल्लाह की नेमतें खाते खाते हमारा लीवर काम करते करते जो मशीनरी है ना वो कमजोर हो जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम 6-7 घंटे के लिए मुंह को रोक लो खाने से। जब मुंह को रोक लोगे लीवर को सुकून मिल जाएगा 6-7 घंटे, तो तुम्हारा लीवर तरोताजा हो जाएगा। अब नबी का फरमान सुनो, इनकी नजर आज गई है इसके ऊपर, और मदीने वाले मुस्तफा ने 1450 साल पहले बता दिया था, सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। इंसान जब रोजा रखता है तो दिन में 10-12 घंटे के लिए वो रुक जाता है, जब खाने से रुक जाता है तो लीवर तरोताजा हो जाता है, अल्लाह की इबादत भी हो जाती है, इंसान का जिस्म भी सलामत है। इसलिए रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, ये नबी का फरमान है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। मौला अली शेरे खुदा से मोहब्बत करने वालों, आज अगर गर्मी में रोजा आ जाए तब हम बहाने बनाते हैं, सर्दी में रोजा आए तब हम बहाने बनाते हैं। मौला अली शेरे खुदा की शान, सुभान अल्लाह। कौन अली? वो अली नबी फरमाते हैं मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। वो अली नबी फरमाते हैं लोग मुख्तलिफ शाखों से हैं, मैं और अली एक शाख से हूँ। कौन अली? वो अली जिनको हजरत उमर फारूक आजम भी मौला कहते हैं। वो अली शेरे खुदा, मदीने वाले मुस्तफा जिनसे फरमाए अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। वो अली शेरे खुदा, अली के नाम के माना है बुलंद, अली के नाम के माना है ऊंचा, अला यालू से बना अली। नबी ने अली को बुलंद किया है, नबी ने अली को ऊंचा किया है, और कोई माई कलाल अली को नीचा नहीं कर सकता है। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। वो अली शेरे खुदा, कौन अली? वो अली शेरे खुदा, अल्लाह अकबर। कौन अली है? वो अली शेरे खुदा है। ये विलायत के जितने सिलसिले हैं तमाम सिलसिले मौला अली शेरे खुदा पे जाकर के रुकते हैं। अल्लाह अकबर। जो वलियों का इमाम है, जो वलियों का सरदार है, जो विलायत का ताजदार है, वो अली शेरे खुदा। आज हम गर्मियों में रोजा आए तो बहाने करते हैं, आज सर्दियों में रोजा आ जाए तो बहाने करते हैं, बारिश में रोजा आ जाए तो बहाने करते हैं। अली शेरे खुदा की पसंद देखो, अली शेरे खुदा की ख्वाहिश देखो। हजरत जिब्राइल नबी की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं आका मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है। नबी फरमाते हैं मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। नबी की 3 चीजें जो पसंद है वो क्या है? नबी फरमाते हैं मुझे खुशबू बहुत पसंद है। नबी फरमाते हैं मुझे मेरी बीबियां बहुत पसंद है। नबी फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, नमाज मुझे बहुत पसंद है। माशाअल्लाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, नमाज मुझे बहुत पसंद है। अबू बकर सिद्दीक आए, बोले आका मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। मेरे आका ने अर्ज करते हैं आका मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है। कहते हैं आका आपका दीदार करना मुझे बहुत पसंद है मिया रसूल अल्लाह, और अपना माल आपके नाम पे खर्च करना मुझे बहुत पसंद है, और मेरी बेटी आयशा आपके निकाह में रहे मुझे ये बहुत पसंद है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की
की पसंद है। अब मौला अली की पसंद सुनो, सबकी पसंद बताऊंगा, वक्त काफी हो जाएगा। अली शेर खुदा कहते हैं आका मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। ऐ अली शेर खुदा से मोहब्बत करने वालों, ऐ अली शेर खुदा से प्यार करने वालों, अली शेर खुदा की पसंद देखो। अली शेर खुदा कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद है। गर्मियों में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद है, और मेहमानों की मेहमान नवाजी करना मुझे बहुत पसंद है, और तलवार चलाना मुझको बहुत पसंद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह सुभान शेर अल्लाह। खुदा की पसंद है, ये मौला अली की पसंद है कि गर्मियों में रोजा रखना मुझे बहुत पसंद है। क्या पसंद है अली शेर खुदा की, सुभान अल्लाह। वो अली शेर खुदा, ये शादी का भी मौका है ना, एक बच्ची की दस्तार भी हुई है, तो जरा ये भी सुन लो यहाँ पर चंद मिनट की गुफ्तगू में कि आज रिश्ता हमारे यहाँ पर भी होता है, रिश्ता तुम्हारे यहाँ पर भी होता है। किसी के रिश्ते में जुआरी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में अय्याश शामिल होते हैं, किसी के निकाह में हाजी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में इमाम शामिल होते हैं, किसी के निकाह में उलमा शामिल होते हैं, किसी के निकाह में पीर साहब शामिल होते हैं, किसी के निकाह में आले रसूल शामिल होते हैं। कुर्बान जाओ मौला अली शेर खुदा की शान पर कि अली शेर खुदा का निकाह हो रहा है, तो अली शेर खुदा के निकाह में अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने आकर के शिरकत की। कितना बरकत वाला निकाह होगा, कितनी अजमत वाला निकाह होगा, कितनी शान वाला निकाह होगा, कितने रुतबे वाला निकाह होगा। ऐ लोगों, वो मौला अली शेर खुदा है। हजरत फातिमा का निकाह होता है, हजरत फातिमा का निकाह मौला अली शेर खुदा के साथ होता है। निकाह बरकत वाला है, निकाह कितना अजमतों वाला है, निकाह कितनी शान वाला है। हजरत फातिमा को जब नबी ने रुखसत फरमाया तो नबी ने फरमाया है मेरी बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, अब मेरी बेटी तेरी और मेरी मुलाकात क़यामत के मैदान में हो, तो मुझसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर का कहना मानती रहना। अल्लाह अकबर, ये नसीहत फरमाई नबी ने अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा को। और जब फातिमा अली शेर खुदा के घर में आई, नबी ने फरमाया था बेटी अली से कोई ऐसा सवाल मत करना कि अली उसको पूरा न कर सके। अल्लाह अकबर, वो हजरत फातिमा है जो आज सैयदों की नस्ल चली है, जो सादाते किराम आए हैं, वो हजरत अली और हजरत फातिमा की नस्ल पाक से जो है उनको सैयद कहा जाता है। हसनी सैयद, हुसैनी सैयद, इमाम हुसैन की नस्ल पाक से जो है वो हुसैनी सैयद है, और इमाम हसन की नस्ल पाक से जो है वो हसनी सैयद है। गौसे आजम हसनी हुसैनी सैयद है, गरीब नवाज हसनी हुसैनी सैयद है। आला हजरत पुकार के कहते हैं तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है दरिया तेरा, ऐ खिजर मजमे बहरैन है दरिया। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। अपनी बेटी फातिमा का जब निकाह फरमाया तो इतना मुख्तसर सा जहेज दिया, इतना मुख्तसर सा जहेज दिया कि आज के दौर का हर गरीब आदमी अपनी बेटी को दे सकता है। कैसे गरीबों से मोहब्बत फरमाते हैं मेरे आका। अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका मुझे इजाजत दे दो मैं सामान इकट्ठा करूं। नबी ने फरमाया नहीं, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होगा, जिनकी कई कई बेटियां जवान होंगी, कहां से इतना जहेज लाएंगे। नबी ने इतना मुख्तसर सा जहेज दिया कि आज के दौर का हर गरीब आदमी अपनी बेटी को दे सकता है। तो ये निकाह है मदीने शरीफ में, निकाह नबी की सुन्नत है। लेकिन अफसोस होता है, निकाह क्या है? नबी की सुन्नत। नबी की सुन्नत है कि नहीं है? थोड़ा मोहब्बत से बोलो, हाथ उठा के, है नहीं है नबी की सुन्नत? नबी की महबूब सुन्नत है निकाह। उस निकाह के मौके पे अगर डांस पार्टियां हो तो बताओ नबी को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी। नबी की सुन्नत की अदायगी के मौके पे हमारे नौजवान लड़के गानों के ताल पर नाचते हुए नजर आए तो बताओ मदीने वाले मुस्तफा को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? नबी की महबूब सुन्नत है, और उस निकाह के मौके पे हम शैतान को शामिल कर लें तो बताओ क्या उस निकाह में बरकत होगी? नहीं। यही वजह है कि घरों के अंदर से झगड़े खत्म नहीं होते, यही वजह है कि घरों के अंदर से लड़ाइयां खत्म नहीं होती। हम नबी की सुन्नत को अदा करते वक्त शैतान को शामिल कर लेते हैं। उस निकाह में कहां से बरकत होगी जिसमें 8 दिन से औरतें ढोल बजा करके गीत गाएं? उस निकाह में कहां से बरकत होगी जिस निकाह में जो है लड़के जो है डांस पार्टी के नाम पर नाचते हुए नजर आए? उस निकाह में कहां से बरकत होगी जिसमें बैंड बाजे के साथ में बारात लेके जाई जाए?
یہ نبی کی محبوب سنت ہے، نبی کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، اس سنت کے موقع پہ شیطان کو شامل کر لیا۔ اے نوجوانوں سچی توبہ کر کے جاؤ آج کے اس جلسے سے کہ شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ۔ زردار دیکھ کر نہ زمیندار دیکھ کر، زردار دیکھ کر نہ زمیندار دیکھ کر، رشتہ کرو نبی کا وفادار دیکھ کر، رشتہ کرو نبی کا وفادار۔ ماشاءاللہ۔ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی صرف وسیلہ ہے، خدا دیتا ہے۔ بے شک۔ وہ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں تین چیزیں مجھے بہت پسند، گرمیوں میں روزہ رکھنا مجھے بہت پسند، تلوار چلانا مجھ کو بہت پسند، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا مجھ کو بہت پسند۔ رب کو مولا علی شیر خدا کی یہ پسند اتنی پسند آئی کہ تینوں پسندیں عطا فرما دی۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، 70واں روزہ تھا، فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے جا رہے تھے مولا علی شیر خدا۔ اے سونے والوں، سونے سے بہتر نماز ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ شقی اجلی ابن ملجم نے ایسا تلوار کا وار کیا کہ آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، آپ کا سر زخمی ہو گیا، مولا خون میں نہا گیا۔ بے شک۔ کش کھا کے زمین پہ تشریف لائے، اس ظالم کو پکڑ لیا گیا جس نے تلوار چلائی مولا علی شیر خدا پہ، اس کو پکڑ لیا گیا اور پکڑ کر کے اسے رکھا گیا۔ مولا علی شیر خدا کو اٹھا کر کے گھر لایا گیا۔ علی شیر خدا، دیکھو تین چیزیں پسند تھی نا، گرمیوں میں روزہ رکھنا مجھے بہت پسند، مولا روزے سے تھے، علی شیر خدا روزے سے تھے، روزے کی حالت سے تھے، وہ عرب کی چلچلاتی ہوئی گرمی، شدت کی گرمی، اللہ اکبر، وہ شدت کی گرمی، مولا علی شیر خدا اس حالت میں زخمی کر دیے گئے۔ 3 دن تک اسی حالت میں رہے علی شیر خدا۔ 21ویں روزے کو شہادت ہوئی مولا علی شیر خدا کی۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں دیکھیں، گرمیوں میں روزہ رکھنا بہت پسند، تلوار سے شہید کیے گئے، یہ بھی مولا علی شیر خدا کی پسند۔ کہا مہمانوں کی مہمان نوازی مجھے بہت پسند ہے۔ تو اب یہ تو رہ رہا تھا نا معاملہ مہمانوں کی مہمان نوازی والا۔ افطار کے وقت شربت بنا کر کے لائے مولا علی شیر خدا کے لیے امام حسن، تو مولا علی شیر خدا نے کہا کہ وہ جس نے میرے اوپر تلوار کا وار کیا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ ایک کونے میں بیٹھا ہے۔ کہا کہ یہ شربت کا پیالہ مجھے مت دو بلکہ اس کو لے جا کر کے دے دو، وہ ہمارا مہمان ہے، وہ ہمارا مہمان ہے، ہمارے گھر میں ہے، اس کو لے جا کر کے دے دو۔ خود کھاتے نہیں تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ جب وہ شربت کا پیالہ لے کے امام حسن اس کے پاس گئے تو اس نے پتا کیا بولا ابن ملجم نے؟ اب علی کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی مجھ سے بدلہ لینے کی، تو علی مجھ کو پانی شربت میں زہر دے کر کے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ پیالہ لے کر کے واپس آئے امام حسن اور کہا کہ مولا ابا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اب علی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ علی مجھ سے بدلہ لے سکے، اس لیے مجھے زہر دے کر کے مارنا چاہتے ہیں۔ علی شیر خدا نے فرمایا او شقی عدلی، او بدبخت، آج اگر تو یہ پیالہ پی لیتا شربت کا تو قیامت کے دن مدینے والے مصطفیٰ کے حوض سے تجھ کو جام کوثر آج اگر تو یہ پی لیتا تو میں تجھے اپنے قتل کا گناہ تیرا معاف کر دیتا۔ یہ نہ پی کر کے یہ ثابت کر دیا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی میری امت کا سب سے بدبخت انسان تم کو شہید کرے گا۔ اس نے نہ پی کر کے مولا علی شیر خدا نے جو شربت کا پیالہ بھجوایا تھا وہ انکار کر دیا۔ اگر وہ پی لیتا تو حوض کوثر کا جام اس کو مل جاتا، لیکن اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ تو یہ رمضان شریف کے مہینے علی شیر خدا سے محبت ہے تو روزہ گرمیوں میں آئے تب بھی رکھو، جاڑوں میں آئے تب بھی رکھو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، جو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ رمضان بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ کھانے پینے کی غذائیں بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ عیش و آرام بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بلڈنگیں، یہ پلاٹ، یہ زمینیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ رب فرماتا ہے جو میری نعمت کا شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہوں، ماشاءاللہ، اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہوں۔ اگر نعمتیں بڑھانا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کوئی
चीज लो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, किसी को दो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, कोई तुमको दे तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खाना खाओ तो उससे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो, जब खाना खा के उठो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने खिलाया, तूने पहनाया, तूने अता किया। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की